Hello, good morning dear students. Students, in the previous class we were discussed about simple harmonic motion or SHM. What is meant by simple harmonic motion? Simple harmonic motion is an oscillatory motion in which the acceleration of the particle is directly proportional to the displacement and the direction of the acceleration is directed towards the, or it is in the direction of towards the mean position. That means here we write acceleration is directly proportional to displacement in simple harmonic motion, but the direction of acceleration is opposite to the displacement of the particle, or the acceleration is towards the mean position. Next, we also discussed about the properties or characteristics of the simple harmonic motion. There are four characteristics of the simple harmonic motion. First one is simple harmonic motion is oscillatory. Oscillatory means in simple harmonic motion the particle moves back and forth about its mean position. The second point is it is a periodic motion. SHM is a periodic motion. The third point is acceleration of a particle in simple harmonic motion is directly proportional to the displacement. The fourth characteristic is the direction of the acceleration is towards the mean position, or the acceleration direction is opposite to the displacement of the particle in SHM. These are four properties you individually ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. Example, give an example for simple harmonic motion. ಯಾವುದು ಕೊಡಬಹುದು? To and fro motion ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. Generally the vibration of the frogs of the tuning fork frogs vibrate ಆಗೋದು ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? The oscillations of the bob of a simple pendulum, or the oscillations of the loaded spring. ನೀವು ಮಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗೆ ಮಾಸ್ ಏನು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ mean position, about the mean position the particle is displaced, or it undergo to and fro motion. These are the best examples for SHM. ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಬರ್ಸಿದ ನಿಮಗೆ. ನೀವು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ 4th ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೆ a is directly proportional to minus y ಯಾವುದು 4th ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೆ where negative side indicates that negative side indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? indicates that acceleration a and y are in opposite direction. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿರೈವ್ an expression for displacement equation of simple harmonic motion. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಹೆಡಿಂಗ್ displacement equation for SHM, for simple harmonic motion. Generally displacement is represented by this symbol y. ನೀವು y ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎನರ್ಜೀಸ್, that is the potential energy, kinetic energy and total energy ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ 5 ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ.
ಆಯ್ತಾ students listen here in order to derive the expression for displacement first we have to consider a particle which is moving along the circumference of the circle ಒಂದು imagination ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟೈಮ್ ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಏನು ನೀವು ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v ತಗೊಳ್ತೀರೋ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೆಗಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ it is the rate of change of linear displacement similarly angular velocity is nothing but a rate of change of angular displacement that is s ಅಂದ್ರೆ angular displacement sorry linear displacement theta ಅಂದ್ರೆ angular displacement ಯಾವಾಗ angular displacement example particle ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ a ಇಂದ b ಇರೋದು s ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಾ ನೀವು a ಇಂದ b ಇರೋದು ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತು a ಇಂದ b ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ angular displacement theta rotational motion ಇದ್ದಾಗ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು theta ತಗೊಂತೀರಾ theta represents the angular displacement in the straight line motion we can consider the linear displacement yes in case of rotational motions we are choosing the or in case of two dimensional motion we are choosing the theta is the angular displacement note for definitions therefore v is equal to s by t omega angular velocity theta by t ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ therefore theta ಏನು ಬರೆಯಬಹುದು theta is equal to omega t ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ omega is equal to theta by t or theta is equal to omega into t ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ತಗೊಂತಾ ಇರೋನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ which is moving in a circumference of a circular orbit which has radius a ಅಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ with angular velocity omega and it undergo the angular displacement theta therefore theta is equal to omega t ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ omega ಅಂದ್ರೆ ಏನು theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ a represents the radius of the circular path omega represents the angular velocity of the particle and theta represents the displacement that is angular displacement ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ sin theta cos theta and tan theta ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ sin is nothing but sin theta is nothing but the ratio of opposite to the hypotenuse ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ cos theta is nothing but adjacent to the hypotenuse ಈ ತರ ನಾವು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಜನರಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು adjacent ಯಾವುದು hypotenuse ಯಾವುದು opposite ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ sin theta ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ you can easily get the equation for displacement in SHM ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ first write down let us consider a particle on imagination irbekku derivation consider a particle moving along a circumference of a circle along the circumference move ಆಗ್ತಿದೆ particle of radius a where a represents the radius of the circle radius a with uniform angular velocity omega where omega represents the angular velocity ಯಾವ ತರ v represents the linear velocity ಅಂತ ನೀವು ಓದಿದಿರೋ ಅದೇ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let the particle
starts from in the diagram only the reference is here let the particle starts from P to M. P in the M ಗೆ move ಆಗಿದೆ starts to move from P to M in a time T. ಇದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಇಷ್ಟ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ T. ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ a particle moving in a circular path ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿತೌಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. a particle is moving in a circular path of radius ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And it starts moving from point P to the M. P, Q, R, S point P ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ M ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೂ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ A represents the radius, O represents the center of the circle, theta represents the angular displacement. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ MN ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ N that NO represents the displacement here. ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ON is the displacement. Let us draw the MN perpendicular to the OQ. OQ ಗೆ ನೀವು MN perpendicular ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. Here the displacement N from the O in time T is represented by Y. ಏನು N O ಇಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾನು Y ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಟೈಮ್ T ನೋಡಿ ಟೈಮ್ T ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥೀಟಾ ಇದೆ this is also ಥೀಟಾ ಇದು ಕೂಡ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋದು. therefore ಇಲ್ಲಿ sin ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬಹುದು ನೀವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ON represents the opposite and MO represents the hypotenuse. Therefore, the ratio ON/OM is nothing but here sin theta. Clear ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿತೌಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಬರಲ್ಲ. ಈ ತರ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು P ಇಂದ M ಗೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ದ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ the angular displacement of a particle is theta. Theta is equal to omega t because omega is equal to theta by t. Therefore theta is nothing but omega into t, where omega represents the angular velocity, t represents the time interval. Next, draw the perpendicular MN to OQ. OQ line ಗೆ ನೀವು MN perpendicular ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ N ಅನ್ನೋದು O ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. Displacement of N from O in time t is y, that is ON. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು y ಆಗಿದೆ. y
sorry, ONM. ONM is the one of the right angle triangle. Here we have to find the sin theta or sin function converted saku. Sin theta is nothing but ON divided by OM. ON opposite OM hypotenuse, opposite by hypotenuse na ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. opposite ಈಗ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ONM ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ OM is the opposite, ON is the opposite, OM is the hypotenuse. Therefore here ON is equal to, normally ON is equal to OM into sin theta. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ON in the diagram, what is the ON here? ON is nothing but a y. ಹಾಗಾದ್ರೆ ON ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು? y is equal to OM into sin theta. OM ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? represents the radius. radius ನಾವು ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ? a. therefore OM ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ON ಅಂದ್ರೆ y, OM ಅಂದ್ರೆ a. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. a is the radius into sin theta as it is. But we know the theta value, or we also express theta in terms of angular velocity. Theta ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ? theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? omega t. therefore instead of theta we write omega t. r ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. y is equal to a sin theta or y is equal to a sin omega t is nothing but both are the equivalent equations. These equation represents the displacement of a particle in SHM. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಬ್, ಆ ಬಾಬ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ you must use these equations in terms of theta, in terms of omega t. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಥೀಟಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೇಗಿದೆ ಈ ತರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಬೈ ಟಿ. therefore ಥೀಟಾ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು? ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? this is the equation for simple harmonic motion. Student, by observing this equation we can easily conclude that displacement is a sin function. Sin is nothing but a sinusoidal function. ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀರಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದೇ ತರ here also the displacement is a sin function or sinusoidal function. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನುಸಾಯ್ಡಲ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸೈನ್ ವೇವ್. therefore this displacement equation is represented by the sine wave. ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೈನ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ನಾನು 2 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ SHM, right on the last line, in a simple harmonic motion or in this displacement in SHM, displacement is a sinusoidal function. Displacement is a sin function ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದೆ sin theta, sin omega ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. sinusoidal function of time. sinusoidal function of time. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಥೀಟಾ ಹಿಯರ್? angular displacement. omega is nothing but ಏನಿದೆ? angular velocity. ವೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೇಗ್
omega is nothing but a angular velocity and a equation ಅಲ್ಲಿ radius ಇತ್ತಲ್ವಾ that represents the maximum displacement, therefore that is called amplitudinal. ಏನು radius ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅದು amplitude represent ಮಾಡುತ್ತೆ, amplitude of a wave, clear ಆಗ್ತಲ್ಲ, of a particle, where a represents the amplitude, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೀಗ, omega represents the velocity, that is angular velocity, y is the displacement of a particle in SHL. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. derive the equation or displacement equation for simple harmonic motion ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. next we will represent the simple harmonic motion in the graphical form, that is graphical representation of a simple harmonic motion. Write down the thing, graphical representation of displacement with time for simple harmonic motion. ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we already know that the displacement is a sine function, that is a sinusoidal function of time. displacement ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಸೈನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೈನ್ ವೇವ್. ಆ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೇವ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ನಾವು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ ಕಡಿಮೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ವೇವ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಟೈಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, y. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆದ್ರೆ how much of angle is covered by the particle? 360 degree. 360 degree is nothing but how many radians? 360 degree is nothing but 2 pi radians. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? 360 ಅಂದ್ರೆ 2 pi radian ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಮುಗಿತು, ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 pi. ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. 2 pi. ಈ 2 pi ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ಹಾಫ್ ಇದೆ. therefore 2 pi by 2 ಅಂದ್ರೆ pi ಅರ್ಧ. 2 pi by 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು pi ಬರ್ತೀವಿ. pi ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, pi by 2. pi ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ pi by 2 ಇದೆ, pi by 2 ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ, ಇದರಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, pi by 2. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿರೋದೆಷ್ಟು, pi by 2. ಇಲ್ಲಿಗಿದ್ರೆ pi, therefore ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಷ್ಟು pi ಇದೆ, ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ, pi. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ರೆ 0 ಇಂದ ಇದು pi. ಇದು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಈಕ್ವಲ್, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, pi by 2. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ pi by 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 3 pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 pi by 2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 pi ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ pi ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ pi by 2. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ pi ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು pi by 2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಆಡ್ ಆದ್ರೆ 3 ಪೈ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮುಗಿದಾಗ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾಕೆ 1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. therefore ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. therefore ಆ ಟೈಮ್ ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು? t. ಈಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ t ಆದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತೀನಿ? t/2. that means we can represent the displacement with respect to the time in two ways. that is the fraction of 2 pi radians ಅನ್ನು represent ಮಾಡಬಹುದು. phase ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. phase is represented in two ways. that is represented in 2 pi fraction of 2 pi radians. 2 pi radian fractions ಅಲ್ಲಿ represent ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ? phase is also represented in time period. time period ಅನ್ನು represent ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೀರಿಯಡ್ ಅದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ t ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್? 2 ಪೈ. ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು? t. ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. t ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟು? t/2. t/2 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? t/4. ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು t/2. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ಭಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? t/4 ಆಗುತ್ತೆ. LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 that is 3t/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 3t/4. ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಫೇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 pi radians ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 pi ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 360 ಡಿಗ್ರಿ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಹಾಫ್ ಆಯ್ತು, 180 ಡಿಗ್ರಿ. π/2 ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 180 ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ π/2 ಬರ್ತಿದ್ನೋ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ 2 pi ಬರ್ತಿದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪೈ ಇದೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ 3π/2 ಇದೆಯೋ ಅದೆಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ that is equal to 270 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 pi ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. 2 pi ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಈಗ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೈ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹಾಫ್ ಇದೆ. t ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟು? t/2. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? t/4 ಇದೆ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3π/2 ಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು? 3t/4. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು t ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ, 2 pi ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 3t/4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ 3π/2 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ. ನೀವು ಈ ತರ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಫೇಸ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? when ಟೈಮ್ ಯಾವ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? 0 ಟೈಮ್. 0 ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ 0 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ವಾ? therefore when time t is equal to 0 displacement is 0. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? when t is equal to ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ? t ಅನ್ನೋದು t/4 ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ. ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? that is plus a. ಇದೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ what is meant by amplitude? Amplitude is nothing but it is a maximum displacement on either side of the wave or on either side of the mean position ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 0. ಟೈಮ್ t/4 ಇದೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? t/4 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ a. ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ t/2 ಇದ್ದ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ y is equal to 0 ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ t/4 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ a, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ t is equal to t, that is ಸ್ಮಾಲ್ t ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ರೀಚ್ ಆಯಿತು? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರೀಚ್ ಆಯಿತು. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ again it becomes
zero amplitude ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ amplitude 0 ಅಂದ್ರೆ displacement of the particle is 0, that is particle is in mean position. ಇದನ್ನ 1 or 2 times ನೀವು ನಾನು ಬರ್ದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಈಜಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ಬರಬೇಕು, ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ t l of l of ಎಷ್ಟು, ಅದೇ ತರ 2π l of pi l of pi by 2 ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎರಡನ್ನೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ ಕರ್ವ್ ಬರೆಯೋದು, ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಕರ್ವ್ ಬರೆಯೋದು ಬಹಳ ಈಜಿ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, SHF simple harmonic motion is represented by, diagram ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು represented by sinusoidal curve. The graph or the simple harmonic motion represents here a sinusoidal curve. Next write down, bala important, ಇದು at t is equal to 0. ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. at time t is equal to 0 y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 0 ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ y ಕೂಡ 0. ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. therefore y is 0 and y 0 ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಯಾವ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ t ಬರ್ದಿಲ್ಲ, pi ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 0 ಫೇಸ್. pi is equal to 0. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ at t is equal to, ಇಲ್ಲಿದೆ t, ಎಷ್ಟಲ್ಲಿದೆ t? t/4 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. y ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? t/4 ಇದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ y ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ y is equal to +a and ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ and phase is ಏನಾಗಿದೆ? ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ pi/2 ರೇಡಿಯನ್. phase pi/2 ರೇಡಿಯನ್. next at t is equal to t/2. next ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ again it becomes 0. therefore y displacement is 0 and displacement 0 ಅಂದ್ರೆ phase ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ನೀವು ನೋಡಬಹುದು phase is pi radian. phase is pi radian. similarly at t is equal to 3t/4, at that time y again becomes maximum. ನೋಡಿ 3t/4 ಇದ್ದರೆ y ಏನಾಯ್ತು? ಮತ್ತೆ maximum ಇದೆ, that is negative amplitude ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. and phase is ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಇದೆ? 3π/2 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. 3π/2 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಗ್ರಾಫ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, at t is equal to t, that is t ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ again 0 ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಬಂದಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ? at that time the phase is pi radian, 2π radian. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಈಜಿ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ 1 2 3 4 5 ಟೈಮ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 0 t/4 t/2 3t/4 and t ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಇತ್ತು +a ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ 0 ಆಯಿತು -a ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ 0 ಆಯಿತು. ಬಹಳ ಈಜಿ. ನೋಡಿ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಎಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಿನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಕರ್ವ್. that is the displacement and time curve represents the simple harmonic motion. clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, if the particle is not in
equilibrium position. If the particle is not in equilibrium position at the time is equal to 0. At time t is equal to 0. At time t is equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೋಡೋ ಟೈಮ್ 0 ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, 0 ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರ್ವ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 0 ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಟೈಮ್ t is equal to 0 ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ t0 displacement is also 0. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ if the time is 0 but displacement is not 0, ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 0 ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅರೈತಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನರಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತೀರಾ ASI ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಇರಬಹುದು ಮೈನಸ್ ಇರಬಹುದು. ಇಫ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವಾಗ, ಇಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಪೈ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಫೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2, ಇದು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಲ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿನಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ, ಬಾಲ್ ಆ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ 0 ದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ. ಬಟ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬರೀತೀವಿ. ಪೈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಅಪೋಚ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಪೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು 270 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ. ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, 270 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅದು ಯಾವ ಟರ್ಮಿಂದ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪೋಚ್. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ y is equal to a sin omega t ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ the particle is not in equilibrium, it is already undergo oscillation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅಪೋಚ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. where phi is the approach. Approach ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is approach? What is approach? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್. ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್. It is the initial phase of a particle. It is the initial phase of a particle. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೈ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 2 ಪೈ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 3 ಪೈ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ,
ಸಾರಿ 3π/2 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೈ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. π/2 ನೋಡಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 3π/2 ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2π ನೋಡಿ 2π ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಅಗೇನ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ phase? What is a phase? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is a state of vibration of a particle. It is a state of vibration of a particle. It is a state of vibration of a particle. Example ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ π/2, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ 2π. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ 0 ಇದೆ. ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ π ಇದ್ದಾಗ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ 3π/2 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಫೇಸಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನ ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಫೇಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎರಡು ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಟಿ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2π ರೇಡಿಯನ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಫೇಸ್ ನ ಎರಡು ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 2π ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಟಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ t/4 π/2 ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Phase is represented by period t or fraction of 2π radian. ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು 2π radian ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಫೇಸ್ ನ t/2 t/4 3t/4 ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್.